Hello guys, today topic is Article 22 Protection against arrest and detention in certain cases. అంటే ఒక అరెస్ట్ జరిగిన తర్వాత మనకి ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ జరిగిద్ది లేదా డిటెన్షన్ అంటే ఒక చోట మనం బందీ చేసిన తర్వాత మనకి ఎట్లాంటి ప్రొటెక్షన్ జరిగిద్ది పర్టికులర్ కేసెస్లో దాని గురించి ఈ యొక్క ఆర్టికల్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్గా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వబడినది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్లో మొత్తం 7 సబ్ క్లాస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్ క్లాస్ మనం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. Article 22 explains protection against arrest and detention in certain cases. That means those who are arrested, those who are detention in certain particular cases, at that time that persons have protected from according to that sections or that acts. This is the fundamental right protected by those persons. ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ వన్ ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరైతే అరెస్ట్ చేయబడతారో ఆ అరెస్ట్ చేయబడిన పర్సన్స్కి మనం అనేది ఏ కాజ్ మీద అరెస్ట్ చేస్తున్నాం లేదా ఏ పాయింట్ మీద అరెస్ట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇన్ఫార్మ్ చేయాలండి. వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత కొంత టైం ఇవ్వాలండి. వాళ్ళకి సంబంధించిన లీగల్ ప్రాక్టీషనర్కి నథింగ్ బట్ అడ్వకేట్కి వాళ్ళు కాల్ చేసుకొని వాళ్ళ సహాయం తీసుకోవడానికి కూడా మనం కొంచెం ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. అంటే వాళ్ళకి రైట్ ఇవ్వాలి. రైట్ టు కన్సల్ట్ ఏ లీగల్ ప్రాక్టీషనర్ అనేది మనం చెప్తున్నాం. ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 1 సెడ్ దట్ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ అరెస్టెడ్ ఆర్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అరెస్టెడ్, దట్ పర్సన్స్ the police must have given some following grounds on which causes you have to be arrested that person. And second point is the person who are arrested, that person have a right to consult the legal practitioner. That is nothing but article 22 subclass 1. ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 2లో ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరైతే అరెస్ట్ చేస్తారో ఆ అరెస్ట్ చేసిన పర్సన్స్ని వితిన్ 24 అవర్స్ అంటే 24 గంటల లోపల మెజిస్ట్రేట్ ముందు ఏ టెరిటోరియల్ ప్లేస్లో ఉంటారో అక్కడ సంబంధించిన లోకల్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర 24 గంటల్లో వాళ్ళ మెజిస్ట్రేట్ ముందు సబ్మిట్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ఒకవేళ సబ్మిట్ చేయలేదు కొన్ని కాజెస్ వల్ల, కానీ 24 గంటలకు మించి మీరు మీ దగ్గర ఉంచుకోకూడదు. 24 గంటల తర్వాత మాత్రం ఒకవేళ మీరు ఇల్లీగల్గా అరెస్ట్ చేసిన 24 గంటల తర్వాత అతన్ని వదిలేయాలి. అది ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 2 చెప్తుందండి. Article 22 subclass 2 explains those who are arrested, that persons must be produced in front of the magistrate within 24 hours. If any case you are not produced in front of the magistrate, then you have to be arrested that person not beyond 24 hours. If you are, that means no detention beyond 24 hours. That is the most important point. ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 3 అనేది ఒక ఎక్సెప్షన్ అండి. 22 సబ్ క్లాస్ 4, 22 సబ్ క్లాస్ 5, 22 సబ్ క్లాస్ 6, 7 మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూద్దాము. ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 3 is an exception, but article 22 sub class 4, 5, 6, 7 we will see in the next slides. Here article 22 can be detailed explained in the above picture. Arrest and detention. In the above, protection against arrest and detention in certain cases. In the statement, there are two important points: arrest and detention. What is the meaning of arrest? What is the meaning of detention? An arrest is an act or apprehending taking a person into the custody, usually because the person has been suspected or observed committing a crime. After being taken into the custody, the person can be questioned further and charged. An arrest is a procedure in a criminal judicial system, a criminal justice system. Nothing but arrest is nothing but is a technical word in judicial system. If any person has been suspected of any person, he has been the person's involvement in the scene of offense, that persons must be arrested and he must be produced in front of the magistrate. Then definitely he is sent to the jail. Nothing but that is judicial custody at the beginning of the offense, that the trial is not started. That is nothing but judicial custody. అరెస్ట్ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న ఆర్టికల్ 22 సంబంధించింది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ సర్టెన్ కేసెస్లో చూసుకుంటే, అరెస్ట్ డిటెన్షన్ సంబంధించిన 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కనపడతాయి. ఆ అరెస్ట్ అంటే ఏం లేదండి,
ఒక పర్సన్ ఏదైతే సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో అంటే ఒక క్రైమ్ జరిగిన, ఒక మర్డర్ జరిగిన, రేప్ చెప్పిన, ఒక దొంగతనం జరిగిన ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఆ సంఘటనలకు సంబంధించిన ఆ వ్యక్తి యొక్క పార్టిసిపేషన్ లేదా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఉంటే, లేదా ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోయినా అక్కడ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో అతనికి సంబంధించిన వేలుముద్రలు కానీ ఏమైనా జరిగినా, లేదా ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన పక్కన సస్పెక్షన్ లిస్ట్ అని ఉంటుందండి, అలాగా అనుమానితుల లిస్టులో కానీ అతను కానీ ఉంటే అతన్ని పోలీస్ అనేవాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క కస్టడీలో పెట్టుకుంటారు. What is the meaning of detention? The action of detaining someone or the state being detained in official custody. That means you have to be sitting or you have to be sitting in one place. You have to take a self-detained or the official state government given to you following the instructions of the state government. That is nothing but the official custody. Here there is two types of detentions: punitive detention, preventive detention. డిటెన్షన్ అంటే ఏం లేదండి, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ని నువ్వు బయటకు వెళ్ళకూడదు, ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీల వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఎవరన్నా పెద్ద మనుషులు కానీ సవాలు విసురుకున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అయ్యిద్ది అని చెప్పి కొంతమందిని మీరు బయటికి రావద్దు, బయటకు ధర్నాలు జరుగుతాయి అని చెప్పి మీరు మీ ఇంట్లోనే ఉండండి, అలా లేకపోతే వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ పిలిపించి పోలీస్ స్టేషన్లోనే కూర్చోపెడతారు. అది దాన్ని అఫీషియల్ కస్టడీ అంటారు. లేదా ఒకవేళ పోలీసులు లేకపోతే పోలీసులు వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ ఉండి మీరు బయటికి రాకూడదు అంటారు. దీన్ని కూడా డిటెన్షన్ అంటారు. ఈ డిటెన్షన్ రెండు రకాలు: ప్రివెంటివ్, ప్యూనిటివ్. డిటెన్షన్ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ టూ టైప్స్: punitive detention, preventive detention. Now what is the main difference and what is the main definition of the punitive detention and preventive detention with best examples? The first point in the punitive detention is, if any crime has happened, then who are participated in that crime, then that person's arrested after the crime. This is called punitive detention. Punitive detention means if any offense was occurred, then the police or the state government find out the persons, then that persons will be arrested. That is nothing but punitive detention. And second point, ordinary laws are there for the punitive detention. Third point, in democratic countries and their constitutions, provisions are there for punitive detentions, because each and offense was there, then the state government will find out that particular offenses or offenders, then that persons will be arrested. Nothing but these are the provisions in all the countries. This is called punitive detention. పునిటివ్ డిటెన్షన్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక క్రైమ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ జరిగిన తర్వాత ఆ అఫెన్స్ని చూసి అప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ పోలీసులు కానీ ఎవరైతే అక్కడ క్రైమ్ అఫెన్స్లో ఉన్నారో, క్రైమ్ ఆఫ్ సీన్లో ఉన్నారో వాళ్ళని పట్టుకున్న దానికే దీన్ని ప్యూనిటివ్ డిటెన్షన్ అంటారండి. అంటే అరెస్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ప్యూనిటివ్ డిటెన్షన్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క చట్టాలు అంటే ఆర్డినరీ లాస్, అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఐపీసీ ఉంది, క్రైమ్ జరగంగానే ఆ క్రైమ్ సంబంధించిన సెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్లాగా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చాలా ఉంటే ఈ ప్యూనిటివ్ డిటెన్షన్ అనేది ఆర్డినరీ లాస్కి యాక్సెప్టబుల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇన్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్, అంటే చూడండి, అంటే డెమోక్రటిక్ అంటే డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాస్వామ్యం దేశాలు, అన్ని దేశాల్లోనూ ఆ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ అనేది ఈ ప్యూనిటివ్ డిటెన్షన్కి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ preventive detention. If anyone has motive or such intention or such knowledge of crime, this person or persons doing the crime, so prevent that crime, the police have to be arrested for preventing the crime. This is called preventive detention. Nothing but if you have a knowledge about to kidnap the one person, so that much of knowledge you have, but this information was heard by some police officer. At that time definitely the police officer has stopped you, because you are not doing that person, you have a motive, you have a knowledge, you have such intention that is nothing but you have the police to prevent that offense. That is nothing but preventive detention. This preventive detention have separate laws. This is called preventive detention laws or acts. Next, third point is preventive detention is applied only in emergency provisions, because only in normal days they are inactive, because preventive detention is an emergency only. I told you before that if you have such crime, if you have such intention, if you have such knowledge, you are doing some
that means social anti activities. At that time the police will stop you. You are doing some such things, you are doing some against the riots, or you are doing against the government. So these offenses must be prevented by the police or state government. This is called preventive detention. ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అంటే ఏమి లేదండి, క్రైమ్ జరగకముందు, క్రైమ్ జరిగేయడానికి సంబంధించిన ఏదైతే, ఇప్పుడు ఒకడు ఉన్నాడండి, ఒకడు దొంగతనం చేద్దామని ఒక ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడు. అతనికి దొంగతనం చేయడానికి అతనికి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అంటే ఇలాగ దొంగతనం చేయడానికి సంబంధించిన సామాన్లు కానీ, అలాగా అతను రెడీ అవ్వడం కానీ, లేదా ఒక పిల్లవాడిని కిడ్నాప్ చేయడానికి కానీ, ఇట్లాగా కొంతమంది ఇట్లాగ కిడ్నాప్ కార్లు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు కదా, అలా చేయడానికి సంబంధించిన వాళ్ళ సామాగ్రి కానీ, ఇలా కిడ్నాప్ కార్లు పెట్టుకొని కానీ, ఏదైనా సరే ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఆ నాలెడ్జ్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పోలీసులు తెలిసి ఇలాగ పలానా పర్సన్ కిడ్నాప్ చేస్తున్నా, పలానా సంబంధించిన దొంగతనం జరగబోతుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళని స్టాప్ చేసి క్రైమ్ జరగకుండా, లేకపోతే థెఫ్ట్ జరగకుండా, లేకపోతే కిడ్నాప్ జరగనీయకుండా అడ్డుకుంటారు. ఆ అడ్డుకునడాన్ని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అంటారండి. ఇంకొకటి, ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్కి సపరేట్ లాస్ ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్. ఇది ఈ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్కి సంబంధించింది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారంటే ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ అప్పుడే ఉపయోగిస్తారండి. అంటే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. ఇప్పుడు ఒక ఊరిలో ఏంటంటే ఆ ఊరు ప్రజలకి ఎగెయినెస్ట్గా ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ అనేది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒక చట్టం తీసుకొచ్చారు. అప్పుడు ఏమైపోయింది, ఊరంతా ఏకమైపోయి సమ్మెలు చేద్దాం అనుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు, 144 సెక్షన్ పెట్టి కర్ఫ్యూ పెడతారు. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేసుల్లో ఎవరైతే పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే రెచ్చగొడతారో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం, లేకపోతే వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకెళ్ళి ముందుగానే వాళ్ళని ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేస్తారండి. వీటిని ప్రివెంట్ డిటెన్షన్ అంటారు. అంటే అది ఎందుకు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక యాక్ట్ అనుకుంది, లేకపోతే ఒక చట్టం చేయాలనుకుంది, ఆ ఊరికి ఎగనెస్ట్గా చేయాలనుకుంది. అప్పుడు ఒకళ్ళు చేసిన, ఊరికి ఫేవర్ చేసిన, ఎగనెస్ట్ చేసిన, ఆ ప్రజలు మాత్రం సమ్మె చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, అయితే దాన్ని ఇంకా పెద్ద పెద్ద గొడవలు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇలాగ ప్రివెంట్ డిటెన్షన్ చట్టాన్ని అప్లై చేసి ఆ పర్టికులర్ పీపుల్ని, అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ని వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఈ ప్రివెంట్ డిటెన్షన్ సంబంధించింది అప్లై చేస్తారు. ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 1 is no person who is arrested shall be detained in custody and he has to be informed on the grounds and as soon as the grounds for such arrested, nor shall be denied the right to consult or defended by legal practitioner of his choice. Nothing but the person who is arrested, before he is arrested, before he is going to be arrested, the police must inform to the grounds on which causes you have to be arrested to me, like this is the right of the person who is going to be arrested. And second point is, the person who is going to be arrested or who is arrested, that person has a right to consult a legal practitioner or a lawyer or an advocate or solicitor to defend by the legal practitioner. ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 1 అంటే ఏం లేదండి, మనం ఎవరైతే ఒక సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో కానీ, ఎక్కడైనా కానీ మనం సస్పెక్ట్ లిస్ట్లో కానీ, లేకపోతే అఫెన్స్ లిస్ట్లో కానీ మనం ఉన్నాము అని చెప్పి పోలీసులు మనల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు, వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మనం అనేది గ్రౌండ్స్ అడగాలండి. మీరు ఏ విధంగా అరెస్ట్ చేయాలనుకున్నారు, మీరు నాకు గ్రౌండ్స్ అంటే ఏ విధంగా నన్ను ఏ రీజన్ ద్వారా నన్ను అరెస్ట్ చేయాలన్నది ఎవరైతే అరెస్ట్ చేయబడుతున్న వాళ్ళ వ్యక్తి యొక్క ఒక హక్కు అండి. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు కానీ అరెస్ట్ చేస్తారంటే నేను మా యొక్క అడ్వకేట్ని కానీ మా లాయర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి అని చెప్పి, అది కూడా డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి మన రాజ్యాంగం మనకు హక్కు ఇచ్చిందండి. ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ అరెస్టెడ్, that persons must be produced within 24 hours in front or produced in front of the magistrate. This is the most important point for the first point. And the second point is, no such person is beyond 24 hours of the detention. That means you are arrested but you don't inform to any of the magistrate, and you have to be put in your police station authority for police custody. At that time you have a time for 24 hours only. The otherwise there is no reason for the arrested person detention by the police. That means
no such person of detention beyond 24 hours. That means after 24 hours. That is the most important point. Article 22 subclass 2. ఆర్టికల్ 22 subclass 2 ఏదైతే చెప్పబడుతుందంటే ఎవరైతే అరెస్ట్ చేయబడతారో ఆ యొక్క పర్సన్కి సంబంధించిన రైట్స్ అండి, ఆ హక్కులు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీస్ వ్యక్తి కానీ లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించింది, ఇప్పుడు అతను పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతన్ని 24 hours లోపల మేజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆర్టికల్ 22 subclass 2 ప్రకారం. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఎవరినైనా సరే అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోవడం కదండి, కావాలని కొంతమంది చేయరు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళ అధికారం ఏంటంటే ఒకవేళ పోలీసులు మేజిస్ట్రేట్ ముందు వాళ్ళు హాజరుపరచలేదు అంటే ఇంకా వాళ్ళకి రైట్ ఉండదు, పోలీసు వాళ్ళకి రైట్ ఉండదు. ఎందుకంటే సెకండ్ పాయింట్ చెప్తుంది, ఏ వ్యక్తిని 24 గంటల కన్నా మించి తన అధికారం తన ఆధీనంలో పెట్టుకోవడానికి లేదు అనేది ఆర్టికల్ 22 subclass 2 ఖచ్చితంగా చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 22 subclass 3 is an exception. Now coming to the article 22 subclass 4, that is nothing but if you are arrested any person, that detention is not more than 3 months, and if you are go to extend the 3 months, you have to go to the advisory committee board. Okay, advisory committee board agrees, that is nothing but maximum limit is 3 months, but the first month is over, you have to continue the investigation or you have to continue the police custody, you have to go for the advisory board. If the advisory board agrees, then after 2 months, that is total 3 months will be committed. But the most important time is maximum time is 3 months. That 3 months you cannot be extended. That means even advisory board also cannot be extended after 3 months. That is the most important point. And another point is article 22 subclass 4. The parliament making the laws, nothing but 7th schedule list 1 contains the center have so many important entries: defense, security, foreign affairs. And according to the state government, same 7th schedule list 3, that means concurrent list, that means the state government maintenance of public order, these bases they created the laws and they maintained for those who are arrested persons, that persons have minimum law providing acts. ఆర్టికల్ 22 subclass 4 ఏం చెప్తుందంటే ఈ ప్రివెంట్ డిటెన్షన్ కానీ ప్యూనిటివ్ డిటెన్షన్ కానీ సంబంధించిన చట్టాలు చెయ్యాలి అంటుంది. పార్లమెంట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలా చేస్తుందంటే 7వ షెడ్యూల్ లిస్ట్ 1 అంటే సెంట్రల్ లిస్ట్ అండి, అది సెంట్రల్ లిస్ట్లో డిఫెన్స్ అంటే ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, డిఫెన్స్ ఎంట్రీ, సెక్యూరిటీ ఎంట్రీస్, ఫారిన్ అఫైర్స్, ఈ మూడిటి మీద కూడా మనకి దీనికి సంబంధించిన చట్టాలు చేస్తారు. అదే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే అదే 7వ షెడ్యూల్లో లిస్ట్ 3 అంటే కాంకరెంట్ లిస్ట్ అంటే స్టేట్ ప్లస్ సెంట్రల్కి ఇద్దరు సంబంధించిన దాంట్లో మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ వీటికి సంబంధించింది కూడా మనకి చట్టాలు చేసి దీంట్లో చెప్తారండి. ఇది ఏంటంటే ఇది 22 subclass 4, 22 subclass 7 ఈ రెండు కలిపి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తుంది. 22 subclass 4 ఏమో చట్టాలు చేయమంటుంది, 22 subclass 7 ఏమో 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తుంది. ఏంటంటే ఎవరినైతే మనం డిటెన్షన్ చేసామో వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం టైం 3 నెలలు అండి. ఆ 3 నెలల లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెల అయింది ఇన్వెస్టిగేషన్ అవ్వలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్తారు, లేదా కోర్టుకు అడ్వైజరీ బోర్డు అంటారు, అడ్వైజరీ బోర్డుకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇంకా టైం అడుగుతారు. ఒకవేళ అడ్వైజరీ బోర్డు కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అగ్రీ చేస్తే అప్పుడు ఇంకొక 2 months లేదా ఇంకో 1 month ఇంకో 10 days అలాగా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారు. కాకపోతే దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే 3 నెలలు అనేది మ్యాక్సిమం టైం అండి. అంటే 3 నెలలని కాదు, ఆ యొక్క క్రైమ్ ఆఫ్ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఏదైతే ఆ క్రైమ్ జరిగిద్దో అఫెన్స్ జరిగిద్దో దానికి సంబంధించిన చట్టాలు ఉంటాయండి, దానికి సంబంధించిన మ్యాక్సిమం టైం వరకే మనం అప్లై చేస్తాం. ఇది 22 subclass 4. Now coming to article 22 subclass 5, the authority making the order shall be communicate to such person the grounds which the order has been made, that is nothing but on which grounds you have to be arrested and which grounds you have to be communicate to the arrested person. That is explained in the first point. And the second point is the person shall afford the earliest opportunity making a representation against the order. Making a representation is nothing but to go for the or to ask for the legal practitioner help. ఆర్టికల్ 22 subclass 5 ఏం చెప్తుందంటే
మనకి ఏదైతే అరెస్ట్ చేయబడతారో వాళ్ళకి సంబంధించింది ఆ పర్సన్కి ఆర్డర్స్ ఉంటాయి కదండి, ఇలాగ ఈ ఈ సెక్షన్ కింద ఈ పాయింట్ కింద మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తామని వాళ్ళకి సంబంధించిన గ్రౌండ్స్ అనేది వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చెయ్యాలి, అంటే వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళకి అందేలా చెప్పాలి, లేదా పేపర్స్ ద్వారా కానీ లేదా ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కానీ. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 22(5) సబ్ క్లాస్ 5 సబ్ క్లాస్ పాయింట్ 2 చూసుకుంటే, అంటే పాయింట్స్ అని నేను పెట్టిన పాయింట్స్ అండి, ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 5 ఉండిద్ది. పాయింట్ 2 ఏం చెప్తున్నానంటే ఏ పర్సన్కి ఎర్లియెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్డర్కి ఎగెనెస్ట్గా వాళ్ళు, అందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు తప్పు చేయలేదు కానీ తప్పు చేశారని చెప్పి మీకు ఎగెనెస్ట్గా కేసులో ఉంటే అప్పుడు మీకంటూ ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి. కాబట్టి మీ కింద చెప్పినట్టు లీగల్ ప్రాక్టీషనర్ 22 సబ్ క్లాస్ 2లో చెప్పినట్టు లీగల్ ప్రాక్టీషనర్కి మీరు డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఆర్టికల్ 22 సబ్ క్లాస్ 6 says that to disclose the facts which the authority consider to be against the public interest. In that point, to disclose the matters. That means if any one person arrested on the following grounds, on that grounds, if you have to be released to the outside of the public, definitely that is the against the public interest. So at that time you have to be disclose the matters. Article 22 sub class ఏం చెప్తుందంటే ఒక పర్సన్ కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క అఫెన్స్ సంబంధించిన అరెస్ట్ కానీ జరిగినప్పుడు అది కానీ పబ్లిక్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటే అలాంటి మ్యాటర్స్ అనేది పబ్లిక్కి రిలీజ్ చేయకూడదు. ప్లస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ పబ్లిక్ డొమైన్లో కూడా మనం బయటకు వదలకూడదు. ఆ మ్యాటర్స్ అనేది చాలా డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే రహస్యంగా ఉంచాలి అనేది ఈ 22 సబ్ క్లాస్ 6 చెప్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ప్లీజ్ కామెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ and share the video to your friends and subscribe to Josh Legal Concepts.